لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم وقال الألباني هذا حديث حسن. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا اور توحید جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبشر ہیں. سامعین کرام، آج اس مختصر سے وقت میں اس ٹاپک پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارا عنوان ہے فرائض کی ادائیگی میں تاخیر کیوں. اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو چیز ہم پر فرض ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں یا پھر تاخیر کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ 5 فرائض جہاں پر ہم لوگ سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں، ان کا مختصر سے انداز میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. 5 چیزوں کا آج میں آپ کے سامنے ہلکا سا ذکر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز جس میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، وہ ہے ہماری فرض نمازیں. ہم اپنے فرض نمازوں کی ادائیگی میں وقت ملا تو دیکھا جائے گا، ٹائم ملا تو دیکھا جائے گا، فرصت ملی تو دیکھا جائے گا، کوئی مسجد ملی تو دیکھیں گے، نیند ہوشیار ہو تو دیکھیں گے، اگر اٹھ گئے تو دیکھیں گے. اس طرح ہم لوگ فرائض میں یعنی فرض نماز کی ادائیگی میں ہم لوگ سستی برتتے جا رہے ہیں. خاص طور پر اگر ہم لوگ کاروبار کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ہے کاروبار کے بزنس کے جو ہے سینٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اور زیادہ غفلت ہو رہی ہے. کسٹمر ہے کیسے چھوڑ کر جائیں، کسٹمر ہے کیسے دکان بند کریں، کسٹمر ہے ہم کیسے نماز پڑھیں، کسٹمر ہے ہم انہیں کیسے چھوڑیں. اسی وسوسے میں ہماری ظہر کی نماز بھی تاخیر ہو جاتی ہے، عصر کی نماز بھی تاخیر ہو جاتی ہے، مغرب بھی تاخیر ہو جاتی ہے، عشاء بھی تاخیر ہو جاتی ہے. تو وہ یہاں ایک آدمی فل بزی
ऐसे होता है, फुल बिजी मार्केट बैठा हुआ है और वो टाइम पर जाकर नमाज पढ़े, जमात के साथ नमाज पढ़े, ऐसा बहुत 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 कम होते जा रहा है। तो हमें चाहिए कि फर्ज नमाज की अदायगी में कोताही ना करें। हम फ्री हो तो भी नहीं, बिजी हो तो भी नहीं, कारोबार में हो तो भी नहीं, अपने ऑफिस में हो तो भी नहीं, अपनी मीटिंग में हो तो भी नहीं, कस्टमर के साथ हो तो भी नहीं, क्लाइंट के साथ हो तो भी नहीं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें, क्यों? किस वक्त मलकुल मौत हमारे पास आने वाला है, हमें इसका कोई पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी चले जा रहे हैं, ऐन जवानी की हालत में भी लोग गुजरते जा रहे हैं, और छोटी छोटी बीमारी के अंदर आदमी अपने बीवी को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को यतीम बनाकर, बच्चों की तालीम को थोड़ी छोड़कर चला जा रहा है, बच्चों को निकाह किए बगैर चला जा रहा है। किस वक्त हमको जाना पड़ता नहीं पता। लिहाजा सबसे पहली चीज हम लोग इंशाअल्लाह फर्ज नमाजों की अदायगी में कोताही नहीं करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार नहीं होंगे, बल्कि वक्त होती अदा करेंगे। इसमें हमारी कोताही इंशाअल्लाह नहीं होगी। दूसरी चीज जो हम लोग कोताही करते हैं और सुस्ती और काहली के शिकार होते हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत में है। क्या रखें हम लोग समझते हैं कि बच्चा अभी 5 ही साल का है ना, अभी तो 8 ही साल का है, अभी तो 10 ही साल का है, अभी तो वो 10th में है, अभी तो 8th में, अभी तो फर्स्ट ईयर में है। इन बच्चों को हम छोटा समझ रहे हैं और इनकी तरबियत में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। तालीम बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत के बारे में अगर हम सुस्ती करेंगे तो याद रखना, आज आपका बच्चा 7 क्रॉस कर जाता है तो फिर तरबियत के रास्ते धीमे हो जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं। याद रखो, आप गौर करके देखो, 8th में जाने वाले बच्चे बिल्कुल बेस होते जा रहे हैं, 9th के बच्चे बेस होते जा रहे हैं, 10th के बच्चे बेस होते जा रहे हैं। कुछ भी बोलो उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इंटर के बच्चों को तो पूछो, इंटर के बच्चों के बारे में किसी इंटर में पढ़ाने वाले टीचर से, लेक्चर से मुलाकात करके देखो, इंटर के कॉलेज के किसी प्रिंसिपल से मुलाकात करके देखो, इंटर के कॉलेज के किसी मैनेजमेंट से मुलाकात कर देखो कि उनका हाल क्या है। सबसे बदतर हाल होते जा रहा है दोस्त। माँ बाप के सामने समझ में नहीं आता है, आपका बेटा घर को आता है ना, ऐसे देखते बहुत ही मासूम है, लेकिन वो कितना बदमाश है वो क्लास में टीचर को बताए, वो कितना बदमाश है वो सिर्फ मोहल्ले वालों को बताए, वो किस कदर बदमाश है वो प्रिंसिपल को ही बताए। तो ताखीर जब होती है बच्चों की तरबियत में, तो आगे चलकर इनकी तरबियत करना तकरीबन जो है नामुमकिन हो जाता है। जितनी जल्द हो सके बच्चे आपके 7, 8, 9, 10 साल के अंदर ही आप तरबियत का, आपका फरीज़ा अंजाम देना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में क्या कहा, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो इनको नमाज की तरगीब देना शुरू करो। 10 साल को पहुंच जाए और फिर भी तुम्हारी बात ना माने तो हल्का सा मार भी मारो। 10 साल के अंदर ही सब कुछ प्रोसेस को पूरा करने के बाद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, और नबी ने जितने बच्चों के साथ डील किया वो सब 10 साल के अंदर के थे। ऊंट पर बिठाकर समझाने वाला बच्चा 10 साल का, 10 साल से कमी का था। दस्तरखान पर बिठाकर समझाने वाले बच्चे वो 10 साल के कम ही थे। किसी भी काम को देकर समझाने की वो जो टाइम था 10 साल के अंदर ही था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को हलाल हराम की तमीज सिखा रहे हैं 10 साल के अंदर। ये हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो खजूर का सदके का खजूर मुंह में रख लिया, आपने कहा थूक दो, ये हमारे लिए जायज नहीं। हलाल हराम का कॉन्सेप्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के अंदर ही आपको सिखा रहे हैं। तो तरबियत में अगर आपके बच्चे 12 साल क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकल तजुर्बा है। जितना जल्द हो सके इनको अच्छी आदतें बिल्ड करो, अच्छा सोच कर बिल्ड करो, अच्छी हैबिट इनको बिल्ड करो, अच्छी बातें इनको बिल्ड करो। हुस्न सुलूक कैसे करना है, हमें साथ कैसे देना है, मदद कैसे करना है, नरमी कैसे करना है, सलाम कैसे करना है, सुलूक कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे अदब करना है, ये सब चीजें 10 साल के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। 12, 14, 16 में
पत्थर पर पानी डालें, बस पत्थर पर पानी डालेंगे तो क्या चूसता है? नो, सिर्फ बह के चला जाता है। 10 साल के अंदर जो बात बोलोगे वो स्पंज की तरह होते हैं हमारे बच्चे। जब स्पंज और पानी डालोगे वो चूस लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे हमारे बच्चों को आज तरबियत में ताकत नहीं होना चाहिए। अगर आप तरबियत को स्कूल के हवाले कर रहे हैं, टीचर्स के हवाले कर रहे हैं, ट्यूशन के हवाले कर रहे हैं, तो आप डेंजर जा सकते हैं, खतरे में हो सकते हैं। पूरा भरोसा नहीं, आपको ही करना है। सपोर्ट स्कूल का भी लेना है, सपोर्ट टीचर्स का भी लेना है, सपोर्ट उस्ताद का भी लेना है, सपोर्ट बच्चों की लेना है। ये सब सपोर्ट क्यों, याद रखो, ये परमानेंट पिलर्स नहीं हैं। परमानेंट पिलर्स माँ और बाप ही हैं, बड़ा भाई घर में, बड़ी बहन घर में, यही पिलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर। दूसरों पे भरोसा करोगे तो खतरे में आ सकते हैं। ये दूसरी चीज हम काहे कर रहे हैं, इसमें हमें जल्दबाजी करने की जरूरत है और जल्दी अंजाम देने की जरूरत है। और वक्त मुख्तसर होने से मैं और तीसरी बात बढ़ते जा रहा हूं। तीसरी चीज जिसमें हम ताखीर कर रहे हैं, वो तीसरी चीज, बच्चे हमारे निकाह के काबिल हो रहे हैं, लेकिन असबाब होने के बावजूद, सब कुछ सोर्स होने के बावजूद हम सिर्फ तालीम के नाम पे ताखीर करते जा रहे हैं। जब हमारा लड़का बड़ा हो जाए, अगर आपके पास बाप हैं, अभी वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा, अभी अपने कदमों पे नहीं खड़ा, वो अभी बड़ी नौकरी पर नहीं चढ़ा, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि बेटा मेरा जवान है, कदम फिसल सकते हैं और उसके माइंड में गलत बातें आ सकते हैं, दोस्त अहबाब उसको गलत पट्टी पढ़ा सकते हैं। उससे पहले आप अपने बच्चे का निकाह कर दें। अपने आप की बेटी बड़ी हो गई, वो एमबीए के नाम पे, एमबीबीएस के नाम पे और आईआईटी के नाम पे, फला कोचिंग के नाम पे, इसको ताखीर मत कर दो, बल्कि जितना जल्द हो सके निकाह की जिम्मेदारी से आप फारिग हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जैसा है वैसा नहीं, आप मुनासिब रिश्ते को तलाश करें, जरूर मुनासिब लड़के को जरूर तलाश करें, मुनासिब लड़की को जरूर तलाश करें, लेकिन तालीम के नाम पे 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल ताखीर होते जा रहे ना, ये डेंजर है। कितने नौजवान हैं वो आकर कहते कि शेख हमने अपने अब्बू से कहा हमारा निकाह कर दो, हमारे पास रेंट के लिए बहुत सारी दुकान है, काफी माल आ रहा है, सब कुछ आ रहा। बाप हमारे अब्बू कह रहा बेटा जब तक तुम लाख 1.5 लाख कमाने काबिल नहीं बनोगे तुम्हारा निकाह नहीं करेंगे। बच्चा कह रहा है अब्बू जान गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, गुमराही हो सकती है, बेटा अपने बाप को इतनी समझदारी की बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी बाप को समझदारी नहीं। वो कहता है कि जब तक तुम लाख 1.5 लाख कमाने काबिल नहीं बनोगे तब तक हम तुम्हारे का नहीं करेंगे। ये डेंजर है, ये खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई नौजवान अपने बाप से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वाकई बहुत नेक नौजवान है, याद रखो दोस्त। अगर कोई नौजवान अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मेरा निकाह करा दो, वो वाकई बहुत नेक इंसान है, नेक बच्चा है, वो महफूज रहना चाहता है। वरना बच्चे आमतौर पर महफूज रहने के कारण जहां मिले वो मौका लेके आगे बढ़ने वाले नौजवान हैं, लेकिन फिर भी आपका बेटा आपकी बेटी निकाह के बारे में जिक्र करते हैं, खाना के जरिए, आंटी के जरिए, चाचा के जरिए, दोस्त के जरिए अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो आप जल्द निकाह करा दें। हाँ यकीनन आपका बेटा अपने पैरों में खड़े होना चाहिए, उसके लिए स्किल्स भी इसके अंदर पैदा करें, वो सलाहियतें पैदा करें, वो हुनर पैदा करें और लाड़ प्यार में अपने बच्चे की उम्र को न खपाएं, बल्कि उसको टास्क दे रहे हैं। आपका बेटा 10th में, जाओ बेटा तुम सौदा लेकर आओ, जाओ बेटा तुम वो काम करो, बेटा फुला से मुलाकात करना, बेटा फुला से फुला सारे काम देते रहे, तभी चलकर आपका बच्चा स्किल वाला बनेगा, हुनर वाला बनेगा, जल्दी अपने पैरों पर ठहर जाएगा। और आपको जो चिंता है ना मेरा बेटा कमाने काबिल नहीं है, वो काबिल बन जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन खुदा से कलाम, अपने बच्चों के निकाह में ताखीर न करें, अपनी बेटियों के निकाह में ताखीर न करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम्हारे पास लड़के का रिश्ता आता है, उसके दीन से राजी हो और उसके अखलाक से राजी हो तो यस बोल दो। लड़की का रिश्ता आता है, उसके दीन से अखलाक से मुतमईन हो, यस बोल दो। अगर तुम नो बोलोगे तो यहीं से फसाद और फितना जमीन में फैलना शुरू हो जाता है।
تو میں نے 3 باتیں بتائی. پہلی بات میں نے بتائی وقت پر ہمیں نماز پڑھنے میں جو ہے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بچوں کی تربیت میں ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور تیسرا بچوں کے نکاح میں ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور چوتھی چیز جو ہم لوگ تاخیر کرتے جا رہے ہیں، پینڈنگ میں ڈالتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارے سر پر موجود قرضہ معاملات میں ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یقیناً زندگی میں قرضہ لینا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرضہ لینا پڑا، صحابہ کرام کو بھی قرضہ لینا پڑا، سام جہاں جو ہے تابعین کو بھی قرضہ لینا پڑا، محدثین کو قرضہ لینا پڑا. قرضہ لینا غلط نہیں، لیکن ہم لوگ ہر دن مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران التحیات میں دعا پڑھتے رہتے ہیں، میرے المأثم والمغرم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں کی دنیا سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کرنے والی دنیا سے، قرض سے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تو قرضے کو معمولی نہ سمجھو. آپ کا لون جو آپ کاروبار میں لے رہے ہیں بڑی آسانی سے لے رہے ہیں، آسان مت سمجھو. کسی سے ہاتھ بدل لے رہے ہیں، آسان مت سمجھو. لینا پڑتا ہے، لے لیجئے، لیکن سب سے پہلے قرضے کو واپس لوٹانے کی فکر ہمیں کرنا ہوگا. لیکن سوسائٹی ہماری قرضہ لینے سے پہلے آئی 15 دن، آئی مہینہ، اتنا اللہ میاں نے کہیں دیتا ہے. نرمی سے آتا بیچارہ مل گیا ہاتھ میں. وہ 15 دن سے جو ہے مہینہ ہو گیا، مہینے سے 2 مہینے، 2 سے 4، 4 سے 6، 7 سے 2 سال، 2 سے 3 سال تک کوئی اس کو فکر ہی نہیں. واپس لوٹانے کے بارے میں اس کے مائنڈ میں ہے ہی نہیں. گھر میں واشنگ مشین آ رہی ہے، گھر میں بائک آ رہی ہے، گھر میں دعوتیں ہو رہے ہیں، گھر کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، گھر میں شادی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ یہ نارمل ہے. لیکن قرضہ واپس لوٹانے کی بات آتی ہے تو ذرا پیسے آنے کے ہیں، ذرا جیب ٹائٹ ہے، ذرا فلاں ٹائٹ ہے، فلاں ٹائٹ ہے. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا سبحان اللہ ماذا نزل من تجدید. آپ نے اپنے ہاتھ کو سر کی پیشانی پہ رکھا اور کہا ہائے افسوس کس قدر بڑی گمبھیر بات نازل ہو رہی ہے. صحابہ کرام ڈر گئے، خاموش ہو گئے. راوی کہتے ہیں اس دن ہمیں اللہ کے رسول سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ آپ اتنا پریشان تھے. اس پریشانی کے عالم میں ہم سوال کر کے اور پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم خاموش چلے گئے. دوسرے دن آئے ہم، لیکن رات بھر مجھے وہ کھٹکا لگا ہوا تھا. نبی پر ایسی کون سی بات نازل ہوئی جس میں نبی زبان نہیں کھول سک رہے تھے، نبی بول نہیں سک رہے تھے، نبی بتا نہیں سک رہے تھے. رات بھر میرے دل میں کھٹکا تھا. صبح آ کر اللہ کے رسول پوچھا، اللہ کے رسول کہا آپ نے اچانک سبحان اللہ ماذا نزل من تجدید کہا، سر پہ ہاتھ رکھا، کیا معاملہ تھا اللہ کے رسول؟ کون سا معاملہ تھا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے، آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا کوئی امتی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کو دوبارہ زندگی عطا کیا، پھر گیا اللہ تعالیٰ میں شہید ہوا، پھر اللہ اس کو زندگی عطا کیا، پھر گیا پھر شہید ہوا. 1 بار شہید، 2 بار شہید، 3 بار شہید ہوا. 3 بار شہید ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے سر پر قرضہ ہے تو وہ جنت مستحق نہیں بن سکتا. 1 بار شہید ہونا پاسبل، دوسری بار پاسبل نہیں ہے، تیسری بار پاسبل نہیں ہے. لیکن اس یہ امپاسبل کو بھی اللہ اگر پاسبل بنا دے تب بھی جنت میں جانا پاسبل نہیں. کیوں؟ وہ جا رہا تھا تو اس کے سر پر قرضہ تھا. دوست کم کھاؤ، قرضے کو واپس لوٹا دو. دعوتیں مت کرو لیکن قرضہ واپس لوٹا دو. عیش عشرت مت کرو، قرضہ واپس لو. ہر لقمے کے ٹائم پہ قرضہ ہٹ کرنا چاہیے. جب کبھی آپ شاپنگ کرتے ہیں قرضہ ہٹ کرنا چاہیے. آپ کو مجھے دینا ہے، میں نے دیا، میں یہ لے رہا، یہ لے رہا، یہ کھا رہا، یہ کھا رہا، یہ کھا رہا. نو، قرضے کے معاملے میں الرٹ ہو جائیں، اس میں تاخیر بالکل نہ کریں. کیوں؟ اس کی اگر ادائیگی نہ ہو تو ہماری نجات پاسبل نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے سے پہلے سب سے پہلا سوال یہی کرتے تھے، کیا اس کا قرضہ کسی کو دینا ہے؟ کیا ان کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟
अगर है बोलते, किसी ने कहा अल्लाह का रसूल मुझे कर्जा देना है, तो अल्लाह का रसूल जाओ इसके जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ा तुम पढ़ा लो। अल्लाह के रसूल ने कहा, साबिर का अल्लाह का रसूल मैं इसका कर्जा अदा करूंगा, आप नमाज पढ़िए। ठीक है मैं पढ़ाता हूं अल्लाह का रसूल। तो जनाजे की नमाज भी अल्लाह का रसूल नहीं पढ़ा करते थे। अगर हमारे सर पर कर्जा हो तो प्लीज बराए करम कर्जे के मामले को लाइट ना लें, उसको पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करें। इसमें हम लोगों से ताखिर हो रही, गलती हो रही। पांचवा, जो फर्ज की अदायगी में हम लोग ताखिर कर रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला खुशहाल बनाया माशाअल्लाह, अक्सर लोगों को खुशहाल बनाया माशाअल्लाह, पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा बनाया आप जरा आप पलट के देखो 10 साल पहले आप कैसे थे, आज कैसे हैं माशाअल्लाह। अपने आप का जायजा लेके देखो। 10 साल पहले मेरा कारोबार कुछ नहीं था, आज अल्लाह मकाम दिया है। 10 साल पहले मैं रेंट की मकान में रहता था, आज आपकी मकान दे चुका है। 10 साल पहले मैं साइकिल पे जाता था, बाइक पे, आज मैं बाइक में हूं, कार में हूं। 10 साल पहले बस एक वो हवाई चप्पल होते थे, आज मेरे पास जूते हैं। 10 साल पहले 2 जोड़ कपड़े होते थे, 3 जोड़ कपड़े होते थे, आज अलमारी भरी हुई है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नवाजा है। ये नवाजात है तो माशाअल्लाह सदका भी करते होंगे, खैरात भी करते होंगे, ज़कात भी, सब कुछ बहुत ठीक है। लेकिन वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, आपके पास इतनी रकम मौजूद है कि आप अपने घर वालों को खाना पीना सारी चीज मुहैया करते हुए भी हज को जाके वापस लौट कर आ सकते हैं। तो हज हम पर फर्ज हो चुका है, इसमें ताखीर न करें। हाँ, आपके अंदर ख्याल होगा, भाई मुल्क साहब मेरे बेटी को शादी करके जाऊंगा, शादी होगी इंशाअल्लाह। शादी में जो रकम मैंने रखा है ना, वो रकम रखने की वजह से हज साबित नहीं होता। तालीम के बाद हज करूंगा, नो। निकाह के बाद हज करूंगा, नो। घर बनाने के बाद मैं हज करूंगा, नो। एक अच्छा स्टेटस बना के मैं हज करूंगा, नो। जितना जल्द हो सके हज करना चाहिए। और जितने भी लोग जाकर वापस आ रहे हैं, तमाम के तमाम लोगों का फीडबैक ये होता है कि मुल्क साहब हज जवानी का काम है। हज को जाने वाला जवान है तो वो जिस कदर मजा लेता है, वो बुढ़ापे में वो मजा नहीं आता है। हर पल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर वो लोग जेल में जाने वाले, हाँ किसी को गाड़ी पर बिठाकर ढकेलना पड़ रहा है, बहुत बड़ी आजमाइश में होते हैं वो लोग। और ये आजमाइश माँ बाप अपने बच्चों पे डालते हैं। बूढ़े हो गए भाई, अल्लाह ताला बहुत बड़े नवाजा था, लेकिन ताखीर करते 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 वो व्हीलचेयर पे आने के बाद बच्चों से बेटा तुम लेके चलो, बेटा तो बेटा है, मानेगा लेकर जाएगा। लेकिन बेटा जिस कदर तकलीफ में आता है, वहां जाने के बाद ही पता चलता है। आपको जिस कदर वहां पर कदम कदम पे तकलीफ होती है, वो जाने के बाद पता चलता है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, देखो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल हज, किसी के दिल में अगर हज का इरादा आ रहा है, फलयतअज्जल, जितना जल्द हो सके अंजाम दे। अभी हज हाउस से, हज कमेटी से फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म वो फिलअप करने की तारीख भी जो है बहुत ही मुख्तसर है। जितना जल्द हो सके फॉर्म फिलअप करके आगे बढ़ें, इससे फायदा उठाएं। आप प्राइवेट जाने की नियत कर रहे हैं, अल्लाह दिया तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट हज 7 लाख से शुरू होता है, याद रखो आपको। 7 लाख से स्टार्ट होता आपका, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना आप देंगे उतनी आपकी फंड मिलेगी। लेकिन कमिटी से जाओगे तो 7 लाख में मियां भी दोनों हज कर लेते हैं माशाअल्लाह। तो अब ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह दे रखा है, खिड़कियां खोले, जिम्मेदारी होगी, बहुत अच्छी बात है। आप जाकर दुआ करो, वहां पर अल्लाह आपके जिम्मेदारी आसान करेगा इंशाअल्लाह। आपको फिक्र है मैं बेटी की शादी करूंगा और कह जाऊं दुआ करो जाकर वहां पर, अल्लाह शादी को आसान कर देगा इंशाअल्लाह। कि फलां बेटी की तालीम कैसा जाओ मैं छोड़कर, तुम जाके दुआ करो, अल्लाह आसान करेगा इंशाअल्लाह। तो हज के मामले में हम लोग बहुत बुढ़ापे
میں جا کے سوچتے ہیں. اب بڑھاپے میں سوچنے کے بجائے جتنا جلد ہو سکے حج سے فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ فَلْيَتَعَجَّلْ جلدی کرنا چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ اس لیے کہ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ یمرض المریض کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں. جب بیمار ہو جاؤ گے کیسے جاؤ گے؟ اللہ کا رسول ایڈوانس بتا دیکھو صحت مند ہو بیمار ہونے سے پہلے جا کے آ جاؤ. بیمار ہو جاؤ گے اور پیشاب کی وہ تھیلی لٹکا لے کے جا رہے ہیں کس قدر وہاں پر مشکل کا سامنا کرتے ہیں. اٹھانے والے الگ, بٹھانے والے الگ, لے کر جانے والے الگ, ویٹ بڑھ جاتا, وزن بڑھ جاتا, دھوپ کی شدت رہتی, چھتری بھی کام نہیں آتی, بیٹا ڈھکیل رہا ہے, پسینے میں شراب ہو رہے, تھیلی لٹکی ہوئی ہے, رک جاتا ہے, پھر لے کر جاتا ہے, پھر رکتا ہے, پسینہ, گرمی, فلاں فلاں فلاں, ہر جگہ مشکلات کا سبب. یمرض المریض کر بیمار نہ ہو جاؤ. اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں دیکھو آپ 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بیمار نہ ہو جاؤ, اور آج کل کون کب بیمار ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. ایکسرسائز کرنے والا بھی آج اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. ڈیلی 10,000 سٹیپ چلنے والا بھی اچانک ہارٹ اٹیک کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو فٹ ہوں, لیکن یاد رکھو کس وقت کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں. اور یمرض المریض بیمار ہو سکتے. وَقَدِلُ الضَّالَّ آج تم مانا رہو کل تمہارے سورس ختم ہو سکتے ہیں, اسباب ختم ہو سکتے ہیں. جو تم آج اپنے وہ اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہو نا کل خالی بھی ہو سکتا ہے. یعنی سواری انسان ختم بھی ہو سکتا ہے. وَمَا يَعْرِدُ لَهُ ہاں وَتَعْرِدُ الْحَاجَةِ کوئی بھی ضرورت آ سکتی اور وہ حج کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو حج کے معاملے میں جلد بازی کریں. میرا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے, 2 منٹ ہے بس. میں اپنے پھر باتوں کو دہراؤں گا. 5 باتیں ہیں جنہیں ہم جلدی کرنا ہوگا. پہلی بات نماز کے ادائیگی میں جلد بازی کرنا ہے. دوسری بات بچوں کی تربیت میں جلدی کرنا ہے. تیسری بات نکاح میں جلدی کرنا ہے. چوتھی بات قرضے کو ادائیگی میں جلدی کرنا ہے. 5ویں بات حج کرنے میں جلدی کریں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر لوگ دیکھیں گے کریں گے, دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کا وقت ان کو ٹال دیتا ہے. اس لیے 5 چیزوں کو میں نے انتخاب کیا ہے. اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ہم کہیں جہاں بھی ہوں, ایئرپورٹ میں ہوں تو بھی ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, فلائٹ میں ہوں تو بھی وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ٹرین میں ہوں تو بھی وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, کاروبار پر ہوں تو بھی ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم غلے پر بیٹھے ہوں تو بھی وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم جہاں کہیں بھی ہو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اپنے بچے اپنے پیارے پیارے آنکھوں کے تاروں کو شیطان کے بھٹکانے سے بچانے کی توفیق عطا فرما, شیطان کے حوالے کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ان پیارے پیارے بچوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانے کی توفیق عطا فرما. ان کو جنت سے محروم نہ کرے اس بات میں طاقت عطا فرما. اور اپنے بچوں کو جلد بہتر جوڑا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اچھا جوڑا ہمیں اللہ تو بھی دلا دے بنا مانگے. اللہ سے بہت ساری دعائیں ہیں جو وہ جانتا ہے ہمارے دل کی کیفیت کو. بھائی ہم نے جو مانگا اس کو بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا اس کو بھی عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه ولذكر الله تعالى أولى وعز وأهم وثبت وكفى.